کہ شہر میں ٹریفک بہاؤ اور سموک سے بچاؤ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شہر کے 13 مقامات پر کیمپس لگانے کا فیصلہ 13 پوائنٹس پر ٹریفک چوکنگ اور ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کیا جائے گا۔ کیمپ میں لفٹر، انسداد تجاوزات گاڑی، ٹریفک اور کارپوریشن کے اہلکار ہوں گے۔ داتا دربار، اردو بازار، سبزی منڈی، رام گڑھ، عابد مارکیٹ، چبرجی کے پوائنٹس شامل ہوں گے، جبکہ ریلوے اسٹیشن، کوتوالی، نواکوٹ، گرین ٹاؤن، کاہنا بازار، بھٹا چوک پر کیمپ لگائے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ مقصود کی ٹریفک روانی کے لیے کمیٹی کا ہفتہ وار اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈی جی طاہر فاروق، سی ٹی او لاہور، ڈی جی ماحولیات، چیف انجینئر ٹیپا، پنجاب سیف سٹی اتھارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ میپ ٹیم جو ہے وہ ان کے سامنے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں جو ہے وہ شہر کے ٹریفک کی روانی کے حوالے سے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سامنے لایا گیا، جس میں 13 مقامات پر کیمپ لگائے جا رہے ہیں، جس میں کیمپس میں لفٹر، تجاوزات گاڑی اور ٹریفک اور کارپوریشن کے اہلکار موجود ہوں گے۔ ٹیپا کے انجینئر 13 پوائنٹس کے دورہ کر کے معمولی ٹریفک انجینئرنگ انٹرونشن بھی کریں گے۔ اس حوالے سے شہر کے 13 پوائنٹس پر پائلٹ پروجیکٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ کمیشن اور کا یہ کہنا ہے کہ 13 ٹریفک ٹوپنگ پوائنٹس پر ٹریفک روانی کے لیے کیمپس اوقات کی مطابق کام کریں گے۔ ٹریفک پولیس MCL کے تحت کیمپس قائم ہوں گے، جبکہ LDO ایریا میں LD اہلکار موجود ہوں گے۔ اسی سلسلے میں انٹرونشن میں پیچ ورک، یو ٹرن، کلوز، لین مارکنگ، تجاوزات خاتمہ، پارکنگ ڈسپلن، چلان، مستقل نگرانی شامل کی جائے گی۔ پوائنٹس میں جو ہے وہ داتا دربار، اردو بازار، سبزی منڈی، رام گڑھ، عابد مارکیٹ، چبرجی، ریلوے اسٹیشن، کوتوالی، نواکوٹ، گرین ٹاؤن، کاہنا بازار، بھٹا چوک پر ٹریفک کیمپس لگائے جائیں گے، جبکہ کمشنر اور کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریفک چوکنگ خاتمے کے ساتھ ساتھ ایئر کوالٹی کا بھی باقاعدہ تجزیہ کیا جائے گا۔ انسداد سموک کے لیے بھی ٹریفک چوکنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جامع ترین انٹرونشنز کی واضح ہدایت کے مطابق عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، پنجاب میں پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک بس ڈپو بنانے کا فیصلہ۔ الیکٹرک بسوں کے لیے گرین ڈپو بنایا جائے گا۔ بس ڈپو میں گرین انرجی کو ترجیح دیتے ہوئے مکمل طور پر سولرائزیشن کی جائے گی۔ بس ڈپو میں سولرائزیشن سے 1 میگا واٹ تک بجلی پیدا کی جائے گی۔ گرین بس ڈپو میں بیک وقت 64 بسیں کھڑی اور چارج ہو سکیں گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے اس منصوبے بارے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ پلان بنایا گیا ہے کہ لاہور میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، تو ان الیکٹرک بسوں کے لیے لاہور کے علاقہ گرین ٹاؤن میں پنجاب کا پہلا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو الیکٹرک بس ڈپو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ الیکٹرک بسوں کے لیے گرین ڈپو بنایا جائے گا۔ بس ڈپو میں گرین انرجی کو ترجیح دیتے ہوئے مکمل طور پر سولرائزیشن کی جائے گی۔ بس ڈپو میں سولرائزیشن سے 1 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہوگی۔ گرین ڈپو میں الیکٹرک بسوں کے لیے جدید ترین چارجنگ انفراسٹرکچر بھی مہیا کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے اہم اقدام۔ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کو جلد مکمل کرنے کا حکم۔ ہر تحصیل میں 40 سے اہلکار اشیاء ضروریہ کے نرخوں کی مانیٹرنگ اور کارروائی کریں گے۔ عوام کی شکایات پر بھی گراں فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبائی ڈویژنل، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز قائم ہوں گی۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈ بنے گا۔ تحصیل کی سطح پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر قانون کے نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ ہیئرنگ آفیسر تحصیل کی سطح پر اپیل سن کر فیصلہ دے گا۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ تحصیل میں انفورسمنٹ آفیسر سمیت 40 اہلکار اشیاء ضروریہ کے نرخوں کی مانیٹرنگ اور کارروائی کریں گے۔ عوام کی شکایات پر بھی گراں فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن ہوگی۔ تحصیل کی سطح پر 4 اپیلٹ فورم پر فیصلے کے لیے ٹائم لائن مقرر ہوگی۔ منقولہ تجاوزات کو ہٹا کر گلیاں اور بازار وسیع کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہر سیکٹر میں سٹرکچرل ریفارمز متعارف کروا رہے ہیں۔ گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔
इंतखाबात का दूसरा और आखिरी मरहला एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। प्याफ पायनर प्रोग्रेसिव अलायंस और प्याफ फाउंडर LBF अलायंस के उम्मीदवारों में मुकाबला। 13,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब तक 4,000 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात का आज दूसरा और आखिरी मरहला है, जिसमें एसोसिएट क्लास के वोटर्स जो हैं वो अपने नुमाइंदगान का जो है चुनाव करेंगे। 15 उम्मीदवार आज जो है उनको जो है वो चुने जाएंगे, जबकि शहर की ताजर बरादरी का ये सबसे बड़ा इलेक्शन है, जिसमें ना सिर्फ जो है वो शहर के जो होल सेल मार्केट्स हैं बल्कि रिटेल मार्केट्स और परचून बाज़ारों के ताजर जो हैं वो यहाँ पे मुसलसल पहुँच रहे हैं और अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव अलायंस बामुकाबला प्याफ फाउंडर LBF अलायंस जो है यहाँ पे उनके उम्मीदवारान में मुकाबला हो रहा है। 30 उम्मीदवारान मैदान में उतरे हैं, 15 को हार होगी और 15 को जो है वो कामयाब होंगे और ये कामयाबी का फैसला जो है वोटर्स करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार और रहनुमा मियां अबू ज़र शाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियां साहब, ये बताएगा कि वोटर का रश बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे 2 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले बंदर बांट होती रही है, अल्लाह का शुक्र है दादा पोता सियासत दफन हो गई है। ये जो जनाजे हमने अपने कंधों पे उठाए हुए थे वो जनाजे इंशाल्लाह ताला आज दफन हो जाएंगे। वोटर इंशाल्लाह वो ये 16-30 जो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। अब खल्के खुदा राज करेगी। अब मैं देखूंगा कि लाहौर चैम्बर के सदर की कॉल पे कैसे मार्केटें खुलती हैं या बंद होती हैं। ये आपको बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त प्याफ फाउंडर LBF अलायंस के उम्मीदवार और लाहौर के जो है वो ताजर रहनुमा अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट भी मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा कि कैसा मुकाबला देख रहे हैं? वोटर जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, शहर की ताजर बरादरी लाहौर चैम्बर में आमद आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लाहौर चैम्बर की रौनकें जो ख़त्म हुई थी, आज इस इलेक्शन ने वो चैम्बर की रौनकें जो है ना दुबाला कर दी हैं। इलेक्शन लड़ना सबका हक है, हार जीत होती है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का कौल, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, हार जाना बुरी बात नहीं, हार के हिम्मत हार जाना बुरी बात है। जज्बे जो है ताजरों के बुलंद हैं, ये रौनकें दुबाला हैं कि लिहाजा हमें उम्मीद है कि लाहौर चैम्बर ताजरों की फलाह के लिए भरपूर अपना अहम किरदार अदा करेगा। जो ताजर 2 स्कीम के नाम पे ताजर दुश्मनी निकाली जा रही है, उसके खिलाफ ताजरों के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ताजरों के साथ शाना बशाना खड़ा होगा लाहौर चैम्बर, क्योंकि लाहौर चैम्बर की क़यादत जो है वो आज उसका चुनाव होगा और ये चुनाव जो है शहर की बिजनेस कम्युनिटी करेगी। प्याफ फाउंडर LBF अलायंस बामुकाबला प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वो इस वक्त जारी है। आज आखिरी मरहला है जिसमें एसोसिएट क्लास की वोटिंग जो है वो की जा रही है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जो है बिला तातुल जारी रहेगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है डब्बे खोलेगा और वोटों की गिनती जो है वो की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ कारपोरेट क्लास का इंतखाब जो है वो मुकम्मल हुआ था, जिसमें प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से गैर मुतवक्का जो है रिजल्ट दिया गया और 15 की 15 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप करके फतह अपने नाम की। और आज का मुकाबला किसके नाम होगा ये वोटर फैसला करेंगे और वोटर जो है वो इस वक्त मुसलसल लाहौर चैम्बर में पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ पे रश भी बढ़ता जा रहा है। सपोर्टर्स की जानिब से जो है नारेबाजी भी की जा रही है, उम्मीदवारों की जानिब से जो है वोटर्स को कन्विंस किया जा रहा है। पूरा क्राउड जो है इस वक्त चार्ज है। ताजर बरादरी जो है वो इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में मौजूद है। शाम रात 8 बजे तक जो है वो वोटिंग बिला तातुल जारी रहेगी और उसके बाद जो है वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, बेनाई से महरूम अफराद मुतालबात के लिए सड़कों पर नाबीना अफराद का प्रेस क्लब के बाहर धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत स्पेशल अफराद को उनके कोटे के मुताबिक मुलाजमत दे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं जैन अली से। जैन, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, नाबीना अफराद ने अपने मुतालबात के हक में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया था, जबकि आज सुबह के करीब नाबीना अफराद की जानिब से जो अपना धरना है
वो वापदा उसके सामने जो है वो मुंतकिल कर दिया है। नाबीना अफराद ने जो है वो जर्टन रोड पर इस वक्त जो है बड़ी तादाद में नाबीना अफराद जो है वो मौजूद हैं, जिनकी जानिब से जो हुकूमत से जो है वो अपने मुतालबात जो है वो उनके सामने रखे गए हैं। इनका मुतालबात में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के डेली वेजेस नाबीना मुलाजमीन को मुलाजमतों को मुस्तकिल किया जाए। इनका मजीद मुतालबा है कि नाबीना अफराद के हिम्मत कार्ड जारी जो है वो किए जाएँ, जबकि माहाना जो है वो 10,000 खसूसी अलाउंस भी दिया जाए। जबकि सरकारी महकमों में भी नाबीना अफराद के मखसूस कोटे पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाने का मुतालबा जो है वो किया गया है। जबकि इसी के साथ साथ किसी सरकारी अफसर के कहने पर उनका कहना है कि धरना जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर से जो है वो उनकी बात जो है वो उन्हीं से जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। उनका कहना है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं जो तस्लीम किए जाएं। नाबीना अफराद की जानिब से इस साल का ये तीसरा जो है वो धरना है। पहला धरना जो है वो अप्रैल में दिया गया था, जबकि दूसरा धरना जो है वो जुलाई में दिया गया था, और इन्हीं मुतालबात को लेकर जो है वो पहले 2 धरने थे और ये तीसरा धरना भी जो है वो नाबीना अफराद की जानिब से इन्हीं मुतालबात के लिए जो है वो किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमेशा की तरह इस मरतबा भी हमें ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मोटरवे इंटरचेंज का दौरा, कहा कि पंजाब की तमाम मोटरवेज़ और मुलहक्का इलाकों में जल्द मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी हमरा थे। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर महकमा सेहत व एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक का सेक्रेटरी सेहत महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर के हमरा मोटरवे इंटरचेंज का दौरा किया है और पंजाब की तमाम मोटरवेज और मुलहिका इलाकों में बहुत जल्द मोटरवे एम्बुलेंस का आगाज भी किया जा रहा है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस 76 इंटरचेंज और 1588 किलो मोटरवे के साथ जल्द इलाका जात को कवर भी करेगी और एम्बुलेंस सर्विस निश्चित तौर पर मोटरवे के हादसात की सूरत में बर वक्त रेस्क्यू सर्विस की बहाली के लिए भी शुरू की जा रही है। और वज़ीर पंजाब मजन वाशिर का पंजाब की आवाम के लिए एक और इस्लाही प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने जा रहा है। जी ठीक है।